టు తొలి వార్త. ప్రజల కోసం ప్రజల పక్షం. వార్తలు చదువుతుంది మీ సుమలత. గౌరవ ఎస్సీ వ్యతిరేక పోరాట సమితి మొదటి గౌరవ అధ్యక్షులు గౌరవ భీమరావు గారికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి గత 20 రోజుల నుంచి దేశంలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు, దళిత ఉద్యమాలు, భజన ఉద్యమాలు. Honorable Supreme Court, we wanted to respect that one, number one. And first of all, I wanted to respect to our honorable, our unity people. ఈ రోజు ఏదైతే ఈ పోరాట సమితి ఏదైతే ఉందో ఇంత యూనిటీలో వచ్చి అవునా యూనిటీ ప్రకారం వాళ్ళు నడుస్తున్నందుకు వీళ్ళందరూ కృతజ్ఞతలు. నంబర్ 1 ఒకటి సుప్రీం కోర్ట్, దట్ ఈస్ ద హానబుల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. ఒకటి వీ వాంటెడ్ టు డిమాండ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్
ఒకటి ఇంకోసారి సమీక్షించుకోండి అని చెప్పి ఇంకోసారి సమీక్షించుకోండి సార్. వై? బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ ద సుప్రీం. సో జస్ట్ యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇండియా, యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ the Bainsa locality, I wanted to demand to the Supreme Court, okay, simply, just sir, once again rectify this thing. ఇంకోసారి కూడా ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి నేను చెప్తాను సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, రైట్. అందరికీ జై భీమ్. The Supreme Court has ordered to classify the SCs into ABCD. Why this happened? Why should not happen ABCD? We are the people, SC people, homogeneous people, because we are the oppressed and depressed people from the last thousands of years. We are suffering from the casteism. So the 7-member committee has formed by the Supreme Court. Earlier 5-member committee has destroyed, and Usha Mehra committee also destroyed. Now it is the decision of Supreme Court 7-bench committee. 6/1. 6 has favored to classify ABCD, whereas the 1 member, 1 lady justice, belongs to the Brahmin. She has said that the ABCD should not happen. The classification should not happen because these people are homogeneous. These people are oppressed and depressed from the thousands of years. They are one. They are not different. Whereas the BC people, they are different. Here, make to understand that why we are homogeneous and why they are heterogeneous. The people, BC people are heterogeneous, whereas SC people are homogeneous. That is why, according to the law, according to the Constitution of India, Dr. Baba Sahib Ambedkar has written 394 articles and 8 scheduled. In that, each article has a different ways, different in the method. Come to the our classification article, that is 341 article. The one justice said that, lady justice said that should not classify into ABCD because unless and until the parliament has passed the majority of 2/3, up to that it is not a method of classification. After the passing of the 2/3 majority in the parliament, the president should give the ordinance and classify it. But the RSS people or the BJP people, they know how to differentiate the people, Mala and Madiga. Here we are Mala people opposing to not classify, whereas in the other states, the Chambar people, the Valmiki people and Sikh people, they are also saying that it should not classify, because if we are classified into, that becomes the divide and rule. That is why we are requesting once again to the BJP government, to the Supreme Court, to not classify us, because you are classifying us and taking our votes and depressing us. That should not happen. If that is happening, suppose that is happening, we are the people, we are not come back to die.
we are the people to die anytime, anywhere, in any circumstances. If that happen, we are the people. Ambedkar said that. Otherwise, the Mandakri, this one, I'm not taking the Mandakrishna Madiga. Anna Bhav Sate said that, what he said, Anna Bhav Sate also is the man who followed Dr. B.R. Ambedkar. He said that if the goat dies, there is a goat die that will not that will not fear. That will not fear. जो आदमी मर चुका है, जो आदमी मरने के लिए तैयार है, उन गोलियों के लिए मरने के लिए नहीं डरता. ये डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा. अगर अपन, if we are supposed to classify the country for the SC ABCD, we are not come back to die anywhere, in any circumstances, in any way. So that is why we are all the people have gathered together in all India. Not this, but we are the people. Please make to. We are requesting once again to the RSS and the BJP government, don't classify us. So on this occasion, I am very thankful to you giving this much opportunity. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. వర్ధిల్లా. ఏదైతే దేశంలో సర్వోన్నత న్యాయస్థానమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఎస్సీలలో వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ఈరోజు మన జాతీయ నాయకులు ప్రకటించినందువల్ల భారత్ బంద్ నిర్వహించడం జరిగింది. ముదోల్ నియోజకవర్గం నుండి 10,000 మంది మాలలు ఇక్కడ వచ్చి బంద్లో పాల్గొన్నారు. అయితే మేము ఇక్కడ నుంచి అల్టిమేట్ ఇస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏదైతే ప్రభుత్వం చెప్పిందో అక్కడ రిలీజ్ అయింది, సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిందో లేదో నిమిషాల్లో మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది. నేను కూడా ఇక్కడ ఐబీసీడీ వెంటనే అమలు చేస్తానని మేము ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెప్తున్నాం. మాలలతో పెట్టుకోవద్దు. ఈరోజు మీరు ఇక్కడ పదవి మీద ఉన్నారంటే మీ మాలల ఓట్లతోనే గెలిచి ఈరోజు పదవి మీద ఉన్నారు. రేపు మాలలు తడక కూడా చూపిస్తాము. ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాము. వెంటనే మీరు రాహుల్ గాంధీతో మాట్లాడిపియండి, రాహుల్ గాంధీతో వాయిస్ ఇప్పియండి. కేంద్రంలో పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి వెంటనే ఏబిసిడిను రద్దు చేయించాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. లేని పక్షంలో రాబోయే రోజుల్లో బైంసా పట్టణంలో లక్షల ప్రజలతో బైంసాను దిగ్బంధం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాము. జై భీమ్, జై మాల. దేశంలో భారత్ బంద్ పిలుపుకు వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, వివిధ సంఘ నాయకులు, అదేవిధంగా వివిధ దళిత సంఘాల నాయకుల ఆధ్వర్యంలో బైంసా పట్టణంలోని ఈ ర్యాలీని విజయవంతం చేసినటువంటి వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరికీ, అదేవిధంగా దళిత సంఘాల నాయకులందరికీ, ముఖ్యంగా భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి జై భీమ్లు తెలియజేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని కూని చేసే విధంగా, రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో దొక్కే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ఏ ప్రభుత్వమైనా సరే, అది ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమైనా సరే, యూపీఏ ప్రభుత్వమైనా సరే, అది ఏ ప్రభుత్వమైనా సరే, మా దళిత సామాజిక వర్గం సహించేది లేదు. దాన్ని తుంగలో దొక్కి ఏబిసిడిల వర్గీకరణ తీసుకురావడం జరిగింది. దళితుల యొక్క ఐక్యతను దెబ్బతీసే విధంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉన్నది కాబట్టి, దానితో పాటు క్రిమిలేయర్ కూడా అమలు చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఇలా మాల మాదిగ కులాలలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత ఉద్యోగాలు కానీ, చిరు ఉద్యోగాలు కానీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో మళ్ళొకసారి ఉద్యోగం రాకుండా కుట్రపడుతున్నటువంటి మా దళిత ద్రోహి మందకృష్ణ మాదిగ, అదేవిధంగా దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్న నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి కూడా మేము బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరనే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏదేమైనా సరే మా విషయంలో, మా దళితుల విషయంలో ఐక్యతలో దెబ్బతీసి అటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా మేము అవసరమైతే అసెంబ్లీలను ముట్టడిస్తాం, ఎమ్మెల్యేల ఇండ్లను ముట్టడిస్తాం, ఎంపీల ఇండ్లను ముట్టడిస్తాం, అవసరమైతే పార్లమెంటు కూడా ముట్టడిస్తాం మన దళిత సామాజిక వర్గం మొత్తం. కాబట్టి ఖబర్దార్ కొడుకులారా, ఇప్పటికైనా దళిత సామాజిక వర్గాన్ని ఐక్యమత్యంగా ఉంచే విధంగా మీరు చూడాలని చెప్పేసి, రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి పనులు చేసినా కూడా కానీ దాన్ని మేము సహించలేమని చెప్పేసి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. జై హింద్, జై భారత్, జై బుద్ధ. नमो बुद्धाय. 1 ऑगस्टला ज्यांनी एससी वर्गीकरण केलेलं आहे एबीसीडी म्हणून,
ते सेक्शन 341 त्यांनी करू शकणार ते काम केलेत आणि 1947 पासून 1995 पर्यंत रिझर्वेशन काय दिले त्यांनी त्यांच्या मनाला माहित आहे. रिझर्वेशन असं नाही की ग्रामपंचायतचं रिझर्वेशन, पोलीस रिझर्वेशन, टीचर रिझर्वेशनच नाही, खालच्या टप्प्यापासून IAS IPSच्या टप्प्यापर्यंत तुमचा रिझर्वेशन अगर 100% दिलं असतं तर आज हे परिस्थिती आली नव्हती. 10 वर्ष तुम्ही आता तरी करेक्ट 100% तुम्ही रिझर्वेशन देऊन पहा आणि कोण्या समाजामध्ये किती पॉप्युलेशन आहे याची जांच करा. SC मध्येच नसून BC मध्ये नसून 54% रिझर्वेशन मध्ये जाते ते 85% लोकांना आणि 45% रिझर्वेशन राहते ते 15% लोकांना. मग रिझर्वेशन कोण जास्त खात आहे याच्यावर आपण विचार करायचा आहे. SC STच नवा, BC नवा, बहुजन नवा या सर्वांनी. आणि जेव्हा तुम्हाला हक्क नाही बगर हक्काचं काम तुम्ही करता, हे आमच्या आज आपण जे दरखास्त दिलो ते RDOला दिलो, कोणी मिनिस्टरला दिले नाहीत. आपण ते RDO साहेबांनी कलेक्टरला पाठवतात, कलेक्टर गव्हर्नरला पाठवतात, गव्हर्नर प्रेसिडेंटला पाठवतात. हे ऑर्डर प्रेसिडेंट पास केलं पाहिजे, प्राईम मिनिस्टर नाही. असे चुकीचे काम करून आमच्या बहुजनाला दिशाभूल करू नका, हीच तुम्हाला विनंती आहे. आणि पुन्हा एकदा आम्ही सांगतो, आम्हाला जे काही आहे आम्हाला बाबासाहेबच्या पुण्याने आज आम्ही असे तयार झालेलो आहोत. आम्हाला असं राहू द्या, आम्ही पद्धतीने वागालो. भारतीय बौद्ध महासभा स्टेट तेलंगणाच्या वतीने मी हे बोलतो आणि इथेच थांबतो. जय भीम. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ గౌరవ ఉన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు అయిన 7 న్యాయమూర్తులు ఇచ్చిన తీర్పుకు మేము స్వాగతం పలుకుతూనే కాకపోతే దానికి వ్యతిరేకిస్తున్నాము. మిత్రులారా, ఈ దేశ ఉన్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు వీళ్లకు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 341, 342ను మేము ధిక్కరిస్తున్నామనేసి తెలుసు. అయినప్పటికీ ఎస్సీలలో అన్న తమ్ముళ్ళ లెక్క ఉన్న దేశం మొత్తంలో బహుజన నాయకులను, యువకులను, ప్రజలను విడదీయాలనే కుట్ర ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయడం వల్ల మరి వారి మాటల్లో వచ్చి గౌరవ సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి గారు వీళ్ళు తీర్పు ఇవ్వడం ఇది ఈ దేశంలోని చాలా బహుజన నాయకులకు, ప్రజలకు మరి మాకు బాధ కలిగింది. అందుకోసం సుప్రీంకోర్టు వారికి ఎటువంటి అధికారం లేదు. ఏ విధంగా అంటే ఆర్టికల్ 341 ఏం చెప్తుందంటే ఈ ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో ఏదైతే షెడ్యూల్ ఉందో, లిస్ట్ ఉందో, ఈ లిస్ట్లో ఒక క్యాస్ట్ను చేర్చాలన్నా, ఒక క్యాస్ట్ను తీయాలన్నా కేవలం అది రాజ్యాంగంలోని పార్లమెంట్ యొక్క బిల్లును పెట్టి రిజర్వేషన్ బిల్లును పెట్టి అక్కడ బిల్లు పాస్ చేసుకొని మరి రాష్ట్రపతి గారికి పంపిన తర్వాతనే అది సాధ్యమనేసి మరి అయినా ఈ న్యాయమూర్తులకు తెలిసినా కూడా మరి వారు ఎస్సీ వాళ్ళ గురించి అయితే అసలు టాపికే లేదు. అయినా వారి కూడా ఈ ఆర్టికల్ను దీంట్లో నమోదు చేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో ఉన్న అగ్రకులాలైన పెద్ద పెద్ద మేధావులు అసలు కొలీజియం సిస్టంలో ఈరోజు మన దేశ ప్రధాని దాదాపు 3 సార్ల ప్రధానమంత్రి ఎట్లా కాగలిగినరు? మరి ఈ రిజర్వేషన్ పొందుతున్న ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో ఉన్న ఆయా కులాలు కేవలం ఇప్పటి వరకు 15% కల్పించిన మీరు దాదాపు 75 సంవత్సరాలు దగ్గర పూర్తి అవుతున్న సమయంలో ఏ ఒక్క పర్సంటేజ్ కూడా, అంటే మీరు ఏ సంవత్సరంలో కూడా మీ పీరియడ్లో పూర్తి 15% మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఈరోజు క్రిమినల్ లేయర్ తెచ్చిచ్చి మరి అసలు ఎదుగుతున్న తరుణంలో మళ్ళీ మీరు చాలా ఎదిగారు, ఇక మీకు రిజర్వేషన్ అవసరం లేదని చెప్పడం ఇది చాలా శోచనీయం. దీనికి మేము వ్యతిరేకిస్తూ అందుకోసమే ఈరోజు ఈ దేశం మొత్తంలో వివిధ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు, వివిధ సంఘాలు అందరూ ఈ భారత్ బంద్ పిలుపు మేరకు ఈరోజు ముదోల్ నియోజకవర్గంలోని మరి ఆయా సంఘాలు
ఆయా కులాలు ఆయా అసోసియేషన్ వాళ్ళందరూ మరి సహకరించడం వల్ల ఈరోజు పూర్తి విజయవంతం జరిగింది ఈ భారత్ బంద్. వారికి మేము పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై భీమ్లు తెలుపుతున్నాను. జై భీమ్, జై బుద్ధ, జై భారత్. మన బైంసా మండలంలో నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ బైంసా మండలంలో మొత్తం నియోజకవర్గం అందరు కూడా ఎస్సీ రిజర్వేషన్ కి వ్యతిరేకంగా ఈ ఎస్సీ వర్గీకరణ జరగద్దు అని మన మాలలు అందరూ కూడా ప్రతి ఊరు నుంచి గ్రామం నుంచి ప్రజలందరూ ఎస్సీ మాల వాళ్ళందరూ సోదరులు బైంసా మండలం విచ్చేసి బైంసా నుంచి మరి బుద్ధ విహార్ నుంచి మొత్తం బైంసా అంతా ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. ఈరోజు మాలల ఐక్యతను వర్ధిల్లాలంటే మనమందరము విడివిడిగా కాకుండా మనలో మనకు ఎటువంటి గొడవలున్నా ఇటువంటి సమయంలో అందరూ ఐక్యంగా వచ్చి అందరూ కూడా పాల్గొవాలని నా యొక్క మనవి. ఇంకేందంటే మనం ఇప్పటిదాకా పండుకున్నాం, ఏం కాదని మనమంతరం పండుకున్నాం. కానీ ఈ మందకృష్ణ మాదిగా అతను ఏం చేసిండు, పండుకున్నటువంటి వాళ్ళను లేపి మరి పాము కనబడితే సంపకు బిడ్డ దాన్ని వదిలిపెట్టు, కానీ మాలోడు కనబడితే మాత్రం అన్ని నెత్తి మీద కొట్టి సంపు అని వాళ్ళల్లో మనకు విషాన్ని నింపిండు. మాలోళ్ళను దగ్గరికి రాకుండా మాల వేరు మాదిగి వేరు, మనం అందరం ఒక్కటి కామని చెప్పేసి మనకు అందరికీ కొట్లాట పెట్టి మన ఐక్యతను దెబ్బతీసేందుకు ఇవాళ బీజేపీ పార్టీలో పోయి ఆ నరేంద్ర మోడీ మోకాళ్ళు మొక్కుతున్నాడు. అటువంటి నాయకులు మన వాళ్ళు లేరు. మనము అందరము ఐక్యంగా ఉండాలని పోరాడుతున్నాం. ఇలా వర్గీకరణ కాదు, మనకు అందరము ఒక్కటే వర్గీకరణ వద్దని అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలని మనము కోరుతున్నాం. ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, హైకోర్టు ఏం చెప్తున్నాయి, ఇలా 341 ఆర్టికల్ కాకుండా దానికి ఎటువంటి సవరింపులు లేకుండా రాజ్యాంగంలో ఏమి చేయకుండానే ఇలా రాష్ట్రాలు మీరు అమలు చేయొచ్చని ఆర్డర్ ఇస్తున్నాయి. ఏ లెక్కన ఇస్తావు? ఇలా ఎస్సీల ఉపకులాలు 59 ఉపకులాలు ఉన్నాయి, 59 ఉపకులాలు ఉన్నాయి. ఓకే, 59 ఉపకులాలలో అందరు కూడా ఎట్లా అంటే ఎటువంటి ఏ కులంలో ఎన్ని ఉన్నారు, ఏ ఉపకులంలో ఎందరు ఉన్నారు తెలియంది ఇలా వర్గీకరణ చేయొద్దని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. అందరికీ జై భీమ్, జై